होशियारपुर के उदासीन आश्रम बाबा चरण शाह बहादुरपुर में मर्यादा को लेकर सत्कार कमेटी के सदस्यों के आश्रम में पहुंचने की खबर मिलते ही भारी संख्या में श्रद्धालु आश्रम पहुंच गए। इस दौरान लोगों ने सत्कार कमेटी को कड़ी ताड़ना करते हुए कहा कि अगर किसी को कोई एतराज है तो श्री अकाल तख्त साहिब शिकायत करें या बैठकर मामले संबंधी बात करें। धक्केशाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर संत बाबा निहाल सिंह तरना दल श्रोमणी कमेटी के सदस्य एवं अकाली दल के प्रधान सुरिंदर सिंह पुलेवाल राठा, गुरमति प्रचार निर्मला बेख मंडल के महासचिव संत महावीर सिंह ताजेवाल, ऑल इंडिया गुरु नानक सेवा सोसाइटी के चेयरमैन कृपाल सिंह गेरा, संत बलवीर सिंह हरियाणा, एडवोकेट धर्मिंदर सिंह जज, यशपाल सिंह गर्दीवाला, जरनैल सिंह, कृष्ण गोपाल आनंद, महंत मोहन दास, गुरिंदर सिंह गोल्डी के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। सुरक्षा की दृष्टि से डीएसपी प्रेम सिंह, थाना सिटी प्रभारी अमन सैनी बारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद थे। द स्टार न्यूज़ की रिपोर्ट। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब सतगुरु जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे परम पवित्र आत्मा सत्कारयोग राजयोगी महान तपीश्वर बाबा जी बाबा श्री चंद्र जी जदों सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने ज्योति जोत समाना सी तो सुनेहा भेजा बाबा श्री चंद्र जी बाहर समाधि स्थित सी, थोड़े जे लेट हो गए। जदों आए तो गुरु साहब जी ज्योति जोत समा चुके सी ते चरणों ते सीस रख के बेनती की, पिता गुरु जी गुरियाई गद्दी तो भाई लैना जी को बख्शिश करके गुरु अंगद देव महाराज जी ने आप स्थापित कर दिता। तो सानू की हुक्म है, असीं की करिए? तो गुरु साहब जी फिर शरीर में आए, सावधान होकर सीस ते हथ रख के कह लगे, बेटा जिहड़ा असीं बूटा लाया उन्होंने पानी तुसीं पाउणा। इन्ना बचन कह के फिर ज्योति जो समा गए। बाबा जी बाबा श्री चंद्र जी महाराज 125 साल की उम्र तक संसार ते दर्शन देंदे रहे। जतन किया जिथे जिथे गुरु साहब जी ने सिक्खी का बीज बीजा सी, बूटा लाया सी, उथे उथे जाके उस सिक्खी के बूटे को प्रफुल्लित किया ते होर शक्ति दिती। ते जदों शरीर बिरध हो गया फिर घोड़े ते सवार हो के जतन किया फिर जिथे जिथे गुरु साहब जी गए उथे उथे पहुँच के सिक्खी के बूटे को पानी पाया जाए। तो उन्होंने कोई वखरा पंथ नहीं चलाया। मूल मंत्र साहब जी का ही पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करते रहे। उस परंपरा नूं, उस सेवा संभाल नूं, गुरु घर की जो परंपरा सी गुरु साहब जी की बख्शिश की हुई। बाबा जी श्री चंद्र जी तो बाद 4 महापुरुष होए, फिर सारे महापुरुष होए। उन्होंने अज तक जदों खालसा पंथ जंगलों के घोड़िया के काठिया के घर से 80-80 रुपये सिरां दे मुल सी, उस वेले गुरधामां की पवित्रता नूं कायम रखदिया होया, मर्यादा नूं कायम रखदिया होया, उत्थे दे सत्कार नूं कायम रखदिया होया, सेवा संभाल करदिया होया सचखंड श्री हरमंदर साहब अते सचखंड श्री हजूर साहब होर सारे पवित्र गुरधामां की सेवा संभाल उदासीन महापुरुषों ने की। अते जो सिख कौम का गुरु घर का साहित्य सी, जो साडियां लिखतां सी पुरातन, साडा इतिहास सी, साडे जो इतिहासक निशानियां सी, गुरु साहब जी दी यादगारां सी, उन्हां नूं संभाल के रखिया ते गुरु की बाणी का प्रचार करते रहे, गुरधामां की सेवा संभाल करते रहे। सारिया संप्रदावां की, निर्मले महापुरुषों की, उदासीन महापुरुषों की, निहंग सिंह जथेबंदियां की, होर सारे निर्मले सारिया की आपो अपनी मान मर्यादा जो गुरु घर में आदि काल तो चली आ रही, उस परंपरा नूं कायम रखदिया होया अज भी हर थां हर समय उदासीन महापुरुष पंथ दे नाल कौम दे नाल पूरा पूरा सहयोग देंदे आ रहे। इस तरह ही सत्कारयोग सचखंड वासी बाबा जी चरण शाह बहादुरपुर हुशियारपुर दे जो महान पवित्र स्थान दे इस वेले परम पूजनीक सत्कारयोग महंत साहब जी
ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਭੰਗ ਹੋਈ, ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਿੱਥੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਅੱਜ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥ 'ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੋਝੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਨਾਲ ਹਰੀਆ ਮੇਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸੰਤ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਜੇਵਾਲ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਰਪੇਖ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀਰ ਹਨ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ। ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੂਹ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਚਰਨ ਸ਼ਾਹ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਥਾਨ ਆ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਚਰਨ ਸ਼ਾਹ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.